All of you welcome. Let's go to the remaining part of the chapter, the British exploitation and resistance. It is the second part of the chapter, the British exploitation and resistance. In this part, the first topic is causes for decline of traditional industries. ഇന്ത്യയിലെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളുടെ തകർച്ചയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? First one, large scale import of cheap machine made British textiles. യന്ത്രനിർമ്മിത ബ്രിട്ടീഷ് തുണിത്തരങ്ങൾ വൻതോതിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തതാണ് ഇന്ത്യൻ തുണി വ്യവസായത്തിൻ്റെ നാശത്തിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ദി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് റെയിൽവേ. റെയിൽവേ വ്യാപകമായതും ഇന്ത്യൻ തുണി വ്യവസായത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി. ഇന്ത്യയിലെ തുറമുഖ നഗരങ്ങളിൽ എത്തുന്ന തുണിത്തരങ്ങൾ വിദൂര ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഗ്രാമങ്ങളിലെ പരുത്തി ശേഖരിച്ച് തുറമുഖങ്ങളിലൂടെ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് എത്തിക്കാനും റെയിൽവേയുടെ വ്യാപനം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സഹായിച്ചു. ഇതോടെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ വിപണിയും ഇന്ത്യൻ നെയ്ത്തുകാർക്ക് നഷ്ടമായി. തേർഡ് പോയിന്റ്, ഹൈ ടാക്സ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പോർട്ടഡ് ഇന്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസ്. ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്ന ഇന്ത്യൻ തുണിത്തരങ്ങളുടെ മേൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ചുമത്തിയ ഉയർന്ന നികുതി കാരണം അവയുടെ വില വർദ്ധിച്ചു. അതോടെ ബ്രിട്ടീഷ് വിപണി ഇന്ത്യൻ തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായി. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ടോർച്ചർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഒഫീഷ്യൽസ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചൂഷണവും പീഡനവും കാരണം ധാരാളം തൊഴിലാളികൾ നെയ്ത്ത് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു. കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൈമാറാനും കുറഞ്ഞ കൂലിക്ക് ജോലി ചെയ്യാനും അവർ തൊഴിലാളികളെ നിർബന്ധിച്ചു. ഇതുകാരണം പലരും മറ്റു ജോലികൾ തേടിപ്പോകാൻ തുടങ്ങി. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ്. ഇന്ത്യയിലെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കാതെയും ആയി. The state of handicrafts in villages was not different. The table shows the causes of decline of village industries. First one, pottery. മൺപാത്ര നിർമ്മാണം. Causes for decline, import of aluminum vessels. Second one, tanning. തുകൽപ്പണി. Causes for decline, export of raw leather to Europe. Third one, carpentry. മരപ്പണി. Causes for decline, use of machines made of metals. British industrialists started modern industries in India in the 19th century, but their number was limited. The plantation industry was the first among them. Later, industries like textile, jute, steel and paper were established. Let us see the problems faced by the workers in modern industries. They are prolonged working hours. മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ട ജോലി സമയം. സെക്കൻഡ് വൺ, മീഗർ വേജസ്. കുറഞ്ഞ കൂലി. തേർഡ് വൺ, അൺഹെൽത്തി അക്കോമഡേഷൻ. അനാരോഗ്യകരമായ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ. These are the problems faced by the workers in modern industries. Next main topic is the First War of Indian Independence, 1857. Historians termed the revolt as India's first war of independence. The rebellion was started by the sepoys of Meerut. Then, causes of the revolt of 1857. The causes of the revolt we can divide into 4 heads. They are: first one, miseries of farmers; second, poverty of the craftsmen; third, dissatisfaction of kings; and miseries of the sepoys. We have already discussed the first 2 causes. Now we are going to discuss the third and fourth causes of revolt of 1857. The third cause of revolt was dissatisfaction of kings. The British rule had adversely affected the kings too. In addition to the doctrine of lapse, the princely states were convicted of the inefficient rule and were annexed by the British. This made the kings to lead the rebellion. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം രാജാക്കന്മാരെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമത്തിനു പുറമെ ദുർഭരണ കുറ്റം ആരോപിച്ചും ബ്രിട്ടീഷുകാർ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കി. ഇത് രാജാക്കന്മാരെ കലാപം നയിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
Another cause of the revolt was miseries of the sepoys. Poor salary and abuse by the British officers were the major reasons for their resentment. The rumor that the cartridge in the newly supplied Enfield rifles were greased with the fat of cows and pigs provoked them. It wounded the religious sentiments of the Hindu and Muslim soldiers. The soldiers who were unwilling to use the new cartridges were punished by the officers. ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട അവഹേളനമായിരുന്നു ശിപായിമാരുടെ അസംതൃപ്തിക്ക് കാരണം. സൈനികർക്ക് പുതുതായി നൽകിയ ആൻഫീൽഡ് തോക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിരകളിൽ പശുവിൻ്റെയും പന്നിയുടെയും കൊഴുപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന പ്രചാരണം അവരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളുമായ സൈനികരുടെ മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ഇത്. പുതിയ തിരകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച ശിപായിമാരെ ബ്രിട്ടീഷ് മേധാവികൾ ശിക്ഷിച്ചു. ബംഗാളിലെ ബാരക്പൂരിൽ മംഗൽ പാണ്ഡെ എന്ന സൈനികൻ പുതിയ തിര ഉപയോഗിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനു നേരെ വെടിയുതിർത്തു. തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലായ മംഗൽ പാണ്ഡെയെ വിചാരണ ചെയ്ത് തൂക്കിക്കൊന്നു. ഇൻ ബാരക്പൂർ ഇൻ ബംഗാൾ, മംഗൽ പാണ്ഡെ, ആൻ ഇന്ത്യൻ സോൾജർ, shot at a British officer who forced him to use the new cartridge. He was arrested and hanged to death. Next topic is the real strength of the rebellion. The real strength of the rebellion was the Hindu-Muslim unity. A spirit of cooperation existed among the soldiers, common people and the leaders. The rioters captured Delhi and declared Bahadur Shah II as the Emperor of India. ഹിന്ദു-മുസ്ലിം ഐക്യമായിരുന്നു കലാപത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശക്തി. സൈനികരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും നേതാക്കളുടെയും ഇടയിൽ പരിപൂർണ സഹകരണം നിലനിന്നിരുന്നു. ഡൽഹി പിടിച്ചെടുത്ത കലാപകാരികൾ ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനെ ചക്രവർത്തിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. The table shows the major centers of the revolt and the leaders. Delhi, Bahadur Shah II, Jhansi, Rani Lakshmi Bai, Lucknow, Begum Asrat Mahal, Kanpur, Nana Sahib and Tadia Topi, Faizabad, Maulavi Ahmadullah. The rioters could not overcome the superior military power of the British and the rebellion was completely suppressed. Though the revolt could not succeed completely, it was marked as the foremost massive resistance of the Indians against the British. 1857 കലാപം ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിലും നയത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. അവ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. ചേഞ്ചസ് ഇൻ റൂൾ ആൻഡ് പോളിസി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ആഫ്റ്റർ ദ റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857. The British Parliament took over the administration of India from the English East India Company. Second, the economic exploitation of the British reached its extreme level. Next topic is nationalism. Nationalism is the sense of unity among the people of a country irrespective of caste, creed, religion and region. Indian National Congress was an example for such an organized form of nationalism. ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ചൂഷണം ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കടുത്ത ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കി. ജാതി, മത, വർഗ, പ്രാദേശിക വ്യത്യാസങ്ങൾക്കതീതമായി ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഐക്യബോധമാണ് ദേശീയത. ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്ന ദേശീയതയുടെ ഒരു സംഘടിത രൂപമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്. Indian National Congress was formed in December 1885 in Bombay. 72 delegates from different parts of India attended its first session. Indian National Congress led the anti-British struggle from 1885 till India attained independence in 1947. 1885 ഡിസംബറിൽ ബോംബെയിൽ വെച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ 72 പ്രതിനിധികൾ രൂപീകരണ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. 1885 മുതൽ 1947 സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഡ്രെയിൻ തിയറി.
Dadabhai Naoroji was the person who studied about the facts on the determination of Indian economy under the British rule. The drain of wealth to England was the root cause of poverty and starvation in India. Based on this study, he put forward drain theory and said that how did the Indian wealth flow to Britain? ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ ശേഖരിച്ച് പഠനം നടത്തിയത് ദാദാഭായ് നവറോജി ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും പട്ടിണിയുടെയും കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോർച്ചാ സിദ്ധാന്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തൻ്റെ നിഗമനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചു. ഹൗ ദ ഇന്ത്യൻ വെൽത്ത് ഫ്ലോ ടു ബ്രിട്ടൻ. എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ കയറ്റുമതി. സാലറി ആൻഡ് പെൻഷൻ ടു ദി ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകുന്ന ശമ്പളവും പെൻഷനും. പ്രോഫിറ്റ് ഗെയിൻ ത്രൂ ദ സെയിൽ ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുക വഴി അവർക്ക് ലഭിച്ച ലാഭം. ടാക്സ് ഫ്രം ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുക്കുന്ന നികുതി. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഇക്കണോമിക് നാഷണലിസം. The common people realized that the poverty and exploitation they faced had been the creation of the British. It reinforced their anti-British attitude. The nationalism grown out of such awareness is termed by some historians as economic nationalism. തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യവും ചൂഷണങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സൃഷ്ടിയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ജനങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ മനോഭാവം ശക്തമാക്കി. ഇത്തരത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയെ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ സാമ്പത്തിക ദേശീയത, ഇക്കണോമിക് നാഷണലിസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ്. The major strategy adopted for the anti-partition movement in Bengal in 1905 was the boycott of foreign goods and consumption of indigenous products. As a part of the agitation, foreign goods were collected and burned publicly. This method of agitation is called Swadeshi movement. 1905 ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബംഗാൾ വിഭജിച്ചതിനെതിരെ ആരംഭിച്ച സമരത്തിൻ്റെ പ്രധാന രീതി ബ്രിട്ടീഷ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ബഹിഷ്കരണവും തദ്ദേശീയ വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗവുമായിരുന്നു. സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിദേശ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ച് പരസ്യമായി കത്തിച്ചു. ഈ സമരരീതി സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ബോയ്ക്കോട്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ ഗുഡ്സ്. സെക്കൻഡ്, കൺസംഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിജിനസ് പ്രോഡക്ട്സ്. തേർഡ്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് മെനി മോഡേൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ബംഗാൾ കെമിക്കൽ സ്റ്റോർ ഇൻ ബംഗാൾ, ദ ടാറ്റ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര, സ്വദേശി steam navigation company in Tamil Nadu, etc. Another one, import of British goods to India steadily went down. Next one, participation of women, laborers and students. Last one, Indian nationalism attained further strength. These are the features of Swadeshi movement. Lal Bal Pal. The leaders like Bala Gangadhara Tilak, Lala Lajpat Rai and Bipin Chandra Pal emphasized the necessity of overthrowing the foreign rule. These leaders were together known as Lal Bal Pal. Freedom is my birthright, I shall have it. This proclamation of Bala Gangadhara Tilak inspired the national movement. എല്ലാ ടോപ്പിക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.